وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقمرا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيتا، ولا مريضا إلا شفيتا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অশেষ মেহেরবানিতে আমরা আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসে একটু দেরিতে হলেও বসতে পেরেছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সুযোগ দান করেছেন, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বসার মতো তৌফিক দান করেছেন। আমরা মহান রবের দরবারে কালিমাতুশ শুকর আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। ইয়া রব্বি লাকাল হামদু কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা ওয়া আযীমি সুলতানিকা। দুরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির শিক্ষক রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর, যার আনিত বিধানের মধ্যেই মানবতার মুক্তির গ্যারান্টি রয়েছে। আমরা সবাই প্রাণ খুলে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। আমরা তাহলে শুরু করছি রিভিশন গতকালের ক্লাসের উপরে, ইনশাআল্লাহ। জি, আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সবার কাছে কোরআন কারীম সামনে আছে, আলহামদুলিল্লাহ। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ঈদ যখন, ও নবী আপনি স্মরণ করেন ওই সময়ের কথা যখন হাম্মাত, হাম্মাত উপক্রম হলো তাইফাতানি দুটি দলের, মিনকুম তোমাদের মধ্য থেকে, বনু হারিসা এবং বনু সালিমা দুটি গোত্র যখন, আনতাফশালা সাহস বা হিম্মত হারিয়ে ফেলবার উপক্রম হলো, ওই সময়ের কথা আপনি স্মরণ করেন। ওয়াল্লাহু ওয়ালিয়ুহুমা, অথচ আল্লাহ তাআলা হলেন তাদের অভিভাবক। ওয়া আলাল্লাহ, আর আল্লাহর উপরই, ফালিয়াতাওয়াক্কাল, তাওয়াক্কুল করা উচিত, আল মুমিনুন, যারা মুমিন তাদের। ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা অবশ্যই সাহায্য করেছেন, কুম তোমাদেরকে, বিবাদিরিন বদরের যুদ্ধে, ওয়া আনতুম আদিল্লা, যখন তোমরা ছিলে সহায় সম্বলহীন, অস্ত্রহীন, দুর্বল যখন তোমরা ছিলে। ফাত্তাকুল্লাহ, অতএব তোমরা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। লাআল্লাকুম তাশকুরুন, যাতে করে তোমরা কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারো, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারো। إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين। ঈদ যখন, তাকুল নবী আপনি বলেছিলেন,
লিল মুমিনিনা মুমিনদেরকে, আলাই ইয়াকফিয়াকুম তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় কি, আইয়ুমিদ্দাকুম যে তোমাদেরকে মদত করবে, সাহায্য করবে, রব্বুকুম তোমাদের রব, বিথালাসাতি আলাফিন ৩,০০০ দ্বারা, মিনাল মালাইকাতি ফেরেশতাদের ৩,০০০ দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে মদত করবেন, সাহায্য করবেন উহুদের যুদ্ধে। এই 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 ৩,০০০ দিয়ে তোমাদেরকে তোমার রব সাহায্য করবেন। এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? কেমন ৩,০০০? মুনজিলিন যারা হবে প্রেরিত, আল্লাহর পক্ষ থেকে ৩,০০০ ফেরেশতা তোমাদের কাছে আসবে। এই ৩,০০০ ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের রব উহুদের যুদ্ধে তোমাদেরকে মদত করবেন। এটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয়? হে নবী, আপনি যখন এই কথাটা মুমিনদেরকে বলেছিলেন, কারণ তারা সংখ্যা ছিল ১,০০০ আর কাফেররা সংখ্যা ছিল ৩,০০০। তো মুসলমানদের বদরের যুদ্ধ তো এরকমই ছিল। বদরের যুদ্ধ ৩১৩, ১,০০০ 3 গুণ। তো এখানে তো ১,০০০, ৩,০০০, এখানেও 3 গুণ। তো বদরের যুদ্ধে যেহেতু তোমরা বিজয় লাভ করেছো, ওয়ালাকাদ নাসারাকুমুল্লাহু বিবাদরিন, আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন। ওখানে ১,০০০-এর আলোচনা আমরা পেয়েছি গতকাল সূরাতুল আনফালের মধ্যে। আর এখানে উহুদের যুদ্ধ সূরা আলে ইমরানের এই আলোচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের ১,০০০ সৈন্য থাকার পরেও আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ৩,০০০ অবতীর্ণ ফেরেশতা দ্বারা সাহায্য করবেন, এই মর্মে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন। পরের আয়াতে আসবে ৫,০০০। বালা ইন তাসবিরু, বালা হ্যাঁ অবশ্যই, ইন তাসবিরু যদি তোমরা সবর করো, ওয়াতাত্তাকু আর যদি তোমরা তাকওয়ার পথ অবলম্বন করো, ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম, ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম আর তোমাদের কাছে আসে, ওয়ায়াতুকুম মিন ফাওরিহিম হঠাৎ করে, কাকতালীয় ভাবে তোমাদের কাছে আসে, হাদা ইউমদিদকুম রব্বুকুম এই মদত তোমাদের রব তোমাদেরকে করবেন, বিখামসাতি আলাফিম মিনাল মালাইকাতি ফেরেশতাদের ৫,০০০ যারা, মুসাউমিন যারা হবে বিশেষভাবে চিহ্নিত ৫,০০০ ফেরেশতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে সাহায্য করবেন। ওয়ামা জাআলাহুল্লাহ আর আল্লাহ তাআলা এটাকে করেন নাই, ইল্লা বুশরা লাকুম কেবল তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য, ওয়ালিতাতমাইন্না বিহি কুলুবুকুম এবং তোমাদের অন্তর প্রশান্তি লাভ করবার জন্য। তাহলে তোমাদেরকে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য আর তোমাদের অন্তরে প্রশান্তি দেওয়ার জন্য। ওয়ামান নাসরু ইল্লা মিন ইনদিল্লাহিল আজিজিল হাকীম ওয়ামান নাসরু আর নেই কোনো সাহায্য, মিন ইনদিল্লাহি আল্লাহ তাআলার তরফ ছাড়া আর কারো থেকে কোনো সাহায্য আসে না। আল আজিজ আল হাকীম তিনি হলেন মহাপরাক্রমশালী, তিনি হলেন মহাপ্রজ্ঞাময়। লিয়াকতুআ তরফাম মিনাল্লাযীনা কাফারু, লিয়াকতুআ যাতে করে কর্তন করতে পারেন, খতম করে দিতে পারেন, হালাক করে দিতে পারেন, তরাফান যাতে করে আল্লাহ তাআলা একটা অংশকে, একাংশকে, মিনাল্লাযীনা কাফারু কাফেরদের একটা বিশেষ অংশকে যেন আল্লাহ তাআলা হালাক করে দিতে পারেন। লিয়াকতুআ ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين। ليقطع طرفا من الذين كفروا ليقطع কর্তন করে দেওয়ার জন্য, তরাফান একটা গ্রুপকে, মিনাল্লাযীনা কাফারু কাফেরদের একটা গ্রুপকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। আও ইয়াকবিতাহুম ফায়ানকালিবু খাইবিন, আও ইয়াকবিতাহুম অথবা তাদেরকে পরাজয় দিবেন, ফায়ানকালিবু খাইবিন
فينقلبوا خائبين فينقلبوا ফলে সর্বশেষ তারা কি হবে? ইনকালিবু ইয়ানকালিবু খাসিরিন, ফলে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাবে সর্বশেষ। লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন, এই যে তাদেরকে ব্যর্থ করে দেওয়া, তারপরে কাফেরদের একটা অংশকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, নিচ্ছিন্ন করে দেওয়া, তারপরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সাহায্য, তোমাদের জন্য সুসংবাদ এবং তোমাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য, এই যে এতগুলো কাজ, লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন, ও নবী, এগুলো আপনার নয়, এগুলোর সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক নাই। লাইসা লাকা মিনাল আমরি শাইউন, এগুলো সব আল্লাহ তাআলা করেছেন। আও ইয়াতুবা আলাইহিম, অথবা আল্লাহ তাআলা তাদের তওবা কবুল করবেন। আও ইউআযিবাহুম, অথবা আল্লাহ তাআলা তাদেরকে শাস্তি দিবেন, এগুলো সব আল্লাহর কাজ। ফাইন্নাহুম যালিমুন, কেননা তারা তো বড় জালেম, সেজন্য। ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি ওয়া মা ফিল আরদ, ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে, মা ফিস সামাওয়াতি, ওয়ালিল্লাহি মা ফিস সামাওয়াতি, ওয়ালিল্লাহি, আর আল্লাহ তাআলার জন্যই রয়েছে, মা ফিস সামাওয়াতি, যা কিছু আছে আসমানের মধ্যে, ওয়া মা ফিল আরদ, এবং যা কিছু আছে জমিনের মধ্যে। ইয়াগফিরু লিমান ইয়াশা, ইয়াগফিরু, আর ক্ষমা করে দেন, লিমান ইয়াশা, ও আল্লাহ তাআলা যাকে চান তাকে, ওয়া ইউআযিবু, আর আল্লাহ তাআলা শাস্তি দেন, মান ইয়াশা, ও যাকে চান তাকে। ওয়াল্লাহু গফুরুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুর আর রহিম, গফুর রহিম, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন গফুরুন মহা ক্ষমাশীল, রহিমুন, আল্লাহ তাআলা তিনি হলেন পরম দয়ালু। يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا هجر تمرا إيمان এনেছ لا تأكلوا الربا তোমরা সুদ খাবে না أضعافا مضاعفا চক্রবৃদ্ধি হারে তোমরা সুদ খাবে না ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলুর রিবা তোমরা সুদ খাবে না লা তাকুলুর রিবা লা তাকুলুর রিবা তোমরা সুদ খাবে না আদআফাম মুদাআফা আদআফাম মুদাআফা চক্রবৃদ্ধি হারে উহুদের আলোচনার সাথে এই সুদের আলোচনার সম্পর্কটা কি সম্পর্কটা হলো ওই বদরের যুদ্ধে তারা দারুণভাবে পরাজিত হওয়ার পরে তারা সুদ সহ আরো আরো অন্যায়ভাবে অনেক অর্থবিত্ত তারা জমা করেছে, পরবর্তী যুদ্ধে তারা ইনভেস্ট করবে আর এর দ্বারা মুসলমানদেরকে তারা নিশ্চিহ্ন করে দিবে। তো এটা মুসলমানরা বাইদা বাই জেনেছে যে তারা এই ঘটনাটা ঘটাচ্ছে, টাকা পয়সা জমাচ্ছে। তখনই মুসলমানদের অন্তরও এরকম জাগ্রত বোধ হতে লাগলো যে তাহলে আমরাও এরকম টাকা পয়সা কিছু জমা করি, আমরাও কিছু কি টাকা পয়সা জমা করি যুদ্ধ করার জন্য। তখন আল্লাহ তাআলা বলছেন, না, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলুর রিবা আদআফাম মুদাআফা ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু লা তাকুলুর রিবা আদআফাম মুদাআফা, হে ইমানদারগণ, তোমরা সুদ খাবে না চক্র বৃদ্ধি হারে। ওয়াত্তাকুল্লাহ, আর আল্লাহ তাআলা কে ভয় করো, লাআল্লাকুম তুফলিহুন, যাতে করে তোমরা সফল হতে পারো। ওয়াত্তাকুন নারাল্লাতী উইদ্দাত লিল কাফিরিন, ওয়াত্তাকু, আর তোমরা ভয় করো, আন্নার, আগুনকে, আল্লাতী, যেটা উইদ্দাত, প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, লিল কাফিরিনা, কাফেরদের জন্য। ওয়া আতিউল্লাহ, তোমরা আল্লাহ তাআলাকে মেনে চলো, ওয়ার রাসূলা, এবং রাসূলকেও মেনে চলো, লাআল্লাকুম তুরহামুন, যাতে করে তোমাদের প্রতি রহম করা হয়, যাতে করে তোমরা রহম পেতে পারো। জি, আসলে আমরা জুমটা আজকে হঠাৎ, আজকে জুমটা আমাদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।
আহ, পরে তাৎক্ষণিক আমরা 300 জনেরটা আবার পারমিশন নিতে পেরেছি। এই জন্য 300-র বেশি এলাও হচ্ছে না আজকের এই ক্লাসে। আপনারা অনেকে ট্রাই করছেন, রেকর্ড শুনবেন পরবর্তীতে। আমরা দুঃখিত আসলে, পরবর্তীতে একটু রেকর্ডটা শুনে নেবেন ইনশাআল্লাহ। 300-র বেশি আজকে এলাও হচ্ছে না। জি আলহামদুলিল্লাহ, তাহলে আজকের ক্লাস আমরা রিভিশন ক্লাস শেষ করলাম। এবার আসি আমরা আমাদের নিয়মিত ক্লাসে, রেগুলার ক্লাসে। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وسارعوا আর তোমরা দ্রুত আসো, দ্রুত এগিয়ে যাও। وسارعوا আর তোমরা দ্রুত আসো বা প্রতিযোগিতা করো, বা প্রতিযোগিতা করো। প্রতিযোগিতা করো, দ্রুত আসো, প্রতিযোগিতা করো। তাহলে প্রতিযোগিতা অর্থটা আমরা বেশি ফোকাস করবো এখানে। ওয়াসারিউ আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো, ওয়াসারিউ আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো ইলা মাগফিরা ক্ষমার দিকে। যেই যেই কাজগুলো করলে পরে আল্লাহ তাআলার রহমত পাওয়া যায়, আল্লাহ তাআলার ক্ষমা পাওয়া যাবে, এই মর্মে নিশ্চয়তা দেওয়া আছে শরীয়তে, কোরআনে, হাদিসে। ওই ওই কাজের দিকে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। তাহলে ক্ষমা পাওয়া যায় যেই যেই আমলে, ওই আমলের দিকে তোমরা কি করো? প্রতিযোগিতা করো। যেই যেই কাজ করলে ক্ষমা পাওয়া যায়, ওই ওই কাজে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা ওয়াসারি'উ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়াসারি'উ আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো। তাহলে দেখেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কিভাবে উৎসাহিত করেছেন। প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। এই যে আজকের এই ক্লাসে আমরা বসছি হাশরের কঠিন ময়দানে, এটা সেদিন মনে হবে কি চমৎকার ক্লাস আমরা বসছি, আর ওইটার ফজিলত আজকে আমরা পেয়েছি, জান্নাত। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওই ক্লাসে বসার কারণে, ওই ক্লাসে বসার কারণে আমরা কি লাভ করেছি? আজকে জান্নাত লাভ করেছি। সেদিন এটাও আফসোস হবে যদি এই জাতীয় আরো বেশি প্রোগ্রামে আরো বেশি করে সময় দিতে পারতাম, তাহলে আমাদের মর্যাদাটা তো আরো বেশি হতো, আমাদের দারাজাত, আমাদের অবস্থান আরো বুলন্দ হতো, আরো চমৎকার হতো। সেদিন আমরা এটা বলে বলে আফসোস করব যে যদি আরো একটু বেশি সময় দিতে পারতাম, কোরআনকে যদি আর একটু বেশি পড়তে পারতাম, কোরআনকে যদি আর একটু বেশি স্টাডি করতে পারতাম, এরকম আমাদের কাছে মনে হবে। সেদিন আমরা সবাই বলবো যে কোরআনকে যদি আর একটু কি করতাম, বেশি করে পড়তে পারতাম, কোরআনের সাথে আরো লেগে থাকতে পারতাম, কোরআনের এই বিধানটা যদি আরো বেশি মানতে পারতাম, কোরআনের বিধানটা যদি আরো বেশি মানতে পারতাম, তাহলে আমাদের মর্যাদাটা আরো বেশি হতো। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা। আমরা তো ওই যে চাকরি পাওয়ার জন্য একটা ছোট চাকরি দিয়ে লাইফ শুরু করি, আমরা আস্তে আস্তে করে এটা ছাড়ি ওইটা ধরি, ওইটা ছাড়ি ওইটা ধরি, এটা ছাড়ি ওইটা ধরি, স্বাভাবিক। যেটাতে একটু র্যাঙ্ক ভালো, একটু বেতন বেশি, অনারিয়াম বেশি, হ্যান্ডসাম স্যালারি, আমরা এরকম চাকরি খুঁজি, তাই না? তো এটা এটা এটাতে আমাদের একটা প্রতিযোগিতা অলরেডি, এটা অঘোষিত একটা প্রতিযোগিতা আমাদের আছে। হয়তো ঘোষণা দিয়ে নয়, কিন্তু একটা অঘোষিত কি আছে, প্রতিযোগিতা আছে। তো এটা হলো আমাদের এই দুনিয়া পাওয়ার জন্য আমাদের এই কম্পিটিশন, তাই না? একটু বেশি বেতন পাবো, একটু ভালো করে চলতে পারবো, ছেলে মেয়ে নিয়ে, বউ বাচ্চা নিয়ে ভালোভাবে থাকতে পারবো, একটু বেশি বেশি। তো এটা হলো দুনিয়ার পিছনে আমাদের এত প্রতিযোগিতা। তো এখন জান্নাতে আমাদের ঘর বানানোর জন্য, দুনিয়ার লাইফটা কয় বছরের?
মনে করেন যে আমরা পড়াশোনা করি, যারা আমরা একটু পড়াশোনা করি, আমরা তো একটু আমাদের জীবনটা শুরু হয়ে দেরি করে, তাই না? যারা মোটামুটি একটু ভালো পড়াশোনা করছে, বিসিএস করছে, এমবিবিএস এফসিপিএস করছে, চাকরি বাকরি হওয়ার পর বিয়ে করে, মোটামুটি 30 বছর পর্যন্ত কঠিন সাধনা, তাই না? 30 বছর পর্যন্ত আমাদের কঠিন সাধনা। ধরেন একটা লোকে 60-70 বছর পর্যন্ত বাঁচবে, বাকি 40 বছরের জন্য, তাই না? মনে করেন যে 30 বছর বয়সে আপনি মোটামুটি ওই যে বলে না, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ালাম, চাকরি হলো বা একটা বাড়ি করলাম, তারপরে হয়তো আমরা বিয়ে শাদী করি। তো তাহলে 30 বছর পর্যন্ত সাধনা করলাম, বাকি 40 বছরের জন্য ধরলাম 70 বছর হায়াত। এটা জাস্ট ধরা আর কি, আরো তো কমও হতে পারে, 40 তো হতে পারে, হয়তো হয়তো এমনও তো হতে পারে মানে চাকরি হয়েছে তারপরের দিনে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। ধরলাম 70 বছর হায়াত আল্লাহ তাআলা তাকে দিয়েছে। তাহলে 30 বছর পর্যন্ত আমরা রাতকে রাত দিনকে দিন কত পরিশ্রম, কত পড়াশোনা, আল্লাহ একবার। কতদিন ভালো থাকার জন্য? মাত্র 40 বছর। কত বছর? মাত্র 40 বছর একটু ভালো থাকবো, ভালো খাবো, ভালো বেতন পাবো। এটার জন্য আমাদের 30 বছর পর্যন্ত রাতকে দিন করে ফেলছি, দিনকে রাত করে ফেলছি। এবার আখেরাতের এই বাড়ির জন্য, হায়াতের জন্য, জিন্দিগির জন্য, আনন্দ ফুর্তির জন্য আমরা কত বছর রাতকে দিন বানিয়েছি, দিনকে রাত বানিয়েছি? একটু নিজেকে নিজে জিজ্ঞেস করি তো। আমরা কি দুনিয়া পাওয়ার জন্য যেভাবে সময়, শ্রম, টাকা পয়সা ইনভেস্ট করেছি, আখেরাতের ঘর বাড়ি পাওয়ার জন্য এই পরিমাণ ইনভেস্টমেন্ট কি আমাদের আছে? পুঁজি কি আমরা এভাবে খাটিয়েছি? না। এত শ্রম, এত সময়, এত কষ্ট, সকালের নাস্তা 12টায় করেছি আমরা অনেক সময়, পড়াশোনা হয় শেষ হয় নাই, তাই না? সকালের নাস্তা আমরা অনেক সময় 11টার সময় করেছি। তাহলে দেখেন, শুধুমাত্র একটা ভালো চাকরির জন্য। তো ভালো চাকরিটা কত বছর? 40 বছর, 70 বছর হায়াত ধরে। তো আখেরাতের জিন্দিগির কোনো সীমা আছে বলেন? কত বছর, কত হাজার কোটি বছর, কোনো সীমা আছে? ওই অসীম লাইফের জন্য আমরা কতটুকু চেষ্টা করেছি, সাধনা করেছি? নিজেকে নিজে একটু জিজ্ঞেস করি, নিজের নিজেকে নিজে একটু সওয়াল করি। আমাদের আরো বেশি সিরিয়াস হওয়া দরকার না আখেরাতের ব্যাপারে? আরো অনেক বেশি সিরিয়াস হওয়া দরকার, আরো অনেক অনেক অনেক। এই জন্য আপনি আখেরাতের জন্য পাগল হয়ে যান, তাহলে আখেরাত আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করবে। দুনিয়াতে যে কোনো জিনিসের জন্য পাগল হতে হয়, পাগল হলে কি পাওয়া যায়? তো আখেরাতের জন্য পাগল হয়ে যান। শুধু আখেরাত, আখেরাতের চিন্তা, আখেরাতের কাজ, ইবাদত, বন্দেগী, কোরআনের সাথে সময় দেওয়া, কোরআন শিখা। তাহলে দেখবেন আখেরাত আল্লাহ তাআলা আপনাকে কি করবেন? দান করবেন, ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ওয়াসারিউ। এই যে মনে করেন যে 30 বছর পর্যন্ত আমরা কত পড়াশোনা, কত বই পুস্তক, কত পরীক্ষা, কত কিছু, এটা সেটা, আল্লাহ একবার। তো এই কোরআন শেখার জন্য একটু সময় দেওয়া দরকার না? কোরআনকে 1 নম্বর কাজ হলো শুদ্ধ করে শিখা। 1 নম্বর কাজ কি? শুদ্ধ করে শিখা। এটা হলো আমাদের 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর কাজ হলো আস্তে আস্তে করে কোরআনকে বুঝতে চেষ্টা করা, গ্রামাটিক্যালি। এই যে যারা আলহামদুলিল্লাহ লেগে আছেন, অনেকে অনেকগুলো কোর্স করেছেন, তাই না? এখন মাশাআল্লাহ কোরআন পড়লে আপনি বুঝতে পারেন, মোটামুটি শান্তি পান, শান্তি পান। এরকম অনেকে আছেন আলহামদুলিল্লাহ। এই যে ওয়াসারিউ কি হতে পারে? ইলা মানি দিকে, মাগফিরা মানি ক্ষমা, মিন মানি থেকে, রব্বিকুম মানি তোমাদের রব, ওয়া মানি এবং, জান্নাত মানি জান্নাত, তার মানে তোমাদের রবের ক্ষমা এবং তোমাদের রবের তরফ থেকে যে জান্নাত আছে, ওই জান্নাতের দিকে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। এই যে এইগুলা যে আপনারা কিছু কিছু বোঝেন, অনেকে বোঝেন আলহামদুলিল্লাহ। এটা কিভাবে সম্ভব হয়েছে? ওই যে দুনিয়াতে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যেভাবে চেষ্টা করেছি আমরা, আরো আরো বড় বড় পরীক্ষার জন্য যেভাবে চেষ্টা করেছি, ওইটার মতো করে কিছু, ওইটার মতো তো হয় না, তো ওইটার মতো করে কিছু চেষ্টা আমরা যারা করেছি তারা কিন্তু বুঝতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ। এই জন্য আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করব। দেখবেন অনলাইনে অনেকগুলো ছোট ছোট কোর্স পাওয়া যায়, 10টা ক্লাস, 20টা ক্লাসের এরকম। এই কোর্সের এই ক্লাসগুলো অনেক বেশি এসেনশিয়াল। দীর্ঘমেয়াদী কোর্স অনেক কষ্ট হয়, এটা অনেক বেশি ধৈর্যের প্রয়োজন, কিন্তু ছোট ছোট কোর্সগুলো যেগুলো আছে,
এগুলো যদি করতে পারেন কোরআন বোঝার জন্য অনেক সহায়ক হয়। যেমন আমাদের কারির সম্মানিত পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার রফিকুল ইসলাম ভাই এই যে গত কয়েকদিন আগে একটা কোর্স শেষ করেছেন 11টা ক্লাসে। এটা মূলত 10টা ক্লাস ছিল, তিনি আরেকটা ক্লাস বেশি নিয়েছেন। তো তাহলে এই যে 10টা ক্লাসের কোর্স, অল্প অল্প টাকা, একেবারেই সামান্য টাকা, 500-600 টাকা। তো এই যে এটা কিন্তু একটা প্রাইমারি কোর্স। এখানে আছে ওই প্রাইমারি কোর্সের করা কেউ? যে রফিক ভাইয়ের গত কয়েকদিন আগে যেটা শেষ করলেন, কারির রফিক ভাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মার্শাল্লাহ। এই যে আমাদের একজন আছেন মনিরা বোন, এই যে মার্শাল্লাহ হালিমা, মার্শাল্লাহ হালিমা, হালিমা ওনার নাম 2বার হালিমা। জি, মার্শাল্লাহ। ওই যে অনেকেই তো আছেন, হাফসা আছে, মার্শাল্লাহ। হ্যাঁ, মার্শাল্লাহ। এই যে গত কয়েকদিন আগে যেটা হয়ে গেল, আলহামদুলিল্লাহ। এটাতে মার্শাল্লাহ আবার একটা নতুন সংযোজন হয়েছে যে হোমওয়ার্ক একেবারেই সামান্য পরিমাণে একটা হোমওয়ার্ক ছিল। এটা যারা করেছেন আলহামদুলিল্লাহ, তারা কিছুটা বুঝবেন। এটার পরে রোজার পরে আরেকটা এরকম বেস হবে প্রাইমারি কোর্সের 10টা ক্লাসের। তারপরে জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে 6 মাসের একটা দীর্ঘমেয়াদী কোর্স হবে, হায়ার কোর্স। যারা এই রফিক ভাইয়ের এই প্রাইমারি কোর্সটা করেছেন তারা ওই হায়ার কোর্সটা ধরতে পারবেন। তো রফিক ভাই এখানে কথা প্রসঙ্গে আসছে আর কি এখন। তো রফিক ভাই যে কোর্সটা শেষ করলেন, আবার তিনি রমাদানের পরে জুন শেষ হওয়ার আগে আরেকটা কোর্স শেষ করবেন তিনি। জুলাইয়ের 1 তারিখ থেকে হায়ার কোর্সটা কারি চালু করবে, সেটাতে ইনশাল্লাহ আমি ক্লাস নিব, গ্রামার কোর্স। এটা আরো 2-3 বছর আগে আমি 6 মাসের 2টা বেস করেছিলাম, মাঝখানে লম্বা গ্যাপ হয়ে গেছে, করা হয়নি আমার ব্যস্ততার কারণে। তো আপনাদেরকে আমি অ্যাডভান্স দাওয়াত দিয়ে রাখতে চাই যে আপনারা ওই হায়ার কোর্সটাতে আসতে পারবেন ইনশাল্লাহ 6 মাসে। হ্যাঁ, আমি অনেক আগে করেছিলাম, বই উপহার পেয়েছিলাম আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। হ্যাঁ, আমার ওই কোর্স আমি 2 বেচ করেছিলাম, 6 মাস ব্যাপী, 1 বছর 2টা কোর্স। ওখানেও কেউ কেউ হয়তো আছেন এখানে আমার সাথে করেছেন আলহামদুলিল্লাহ। জি। তো আমি আপনাদেরকে দাওয়াত দিয়ে রাখি এই জাতীয় কোর্স গুলো, বা আরো 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 ইজি কোর্স। আমি যে রফিক ভাই যেটা করেন এটা অনেক বেটার, অনেক ভালো। আমি যেটা করাই এটা আছে। এর চেয়েও যদি আরো ইজি কোনো কোর্স পান, আরো ইজি কোনো সিস্টেমে পান, ওয়েলকাম। মানে আমি যেটা বুঝাতে চাচ্ছি সেটা হলো যে এই জাতীয় কোর্স গুলোকে ধরা উচিত। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা এই প্রযুক্তি, এটা আমাদের জন্য একটা নিয়ামত। এটা কি যে মানে চমৎকার নিয়ামত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দিয়েছেন। আমরা ঘরে বসে বসে এখন সামান্য একটু টাকা খরচ করে করে চমৎকার এখন অনেক কিছু শেখার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। এই যে যারা এখানে এখানে লেখালেখি একটু বেশি করেন, আপনারা অনেকে মনে করেন ওনারা মাদ্রাসা পড়ুয়া। না, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে অনেককে চিনি, এরা জেনারেল পড়ুয়া, আগাগোড়া A to Z সবাই জেনারেল। বাট ওই যে কোর্স গুলো করতে করতে তারা যথেষ্ট পরিপক্ক হয়ে গেছেন, মেচিউরড হয়ে গেছেন এই পড়াগুলোর ব্যাপারে আলহামদুলিল্লাহ। এক একজনের 10-12টা কোর্স পর্যন্ত করেছেন, এরকম এখানে আছে। মানে যে কোর্স পায় ওইটাতে ঢুকে, যে কোর্স পায় ওইটাতে ঢুকে আলহামদুলিল্লাহ। লোভ সামলাতে পারে না। আলহামদুলিল্লাহ, এইটাই এইটাই এটা হওয়া উচিত। জি, এখন করতে পারবেন না, অনেক আগে কেন করেন না, এখন করেন ইনশাল্লাহ অনেক আগে। এটা আপনার এখন বুঝে আসছে, এটাই আপনার জন্য অনেক আগে, এখন এটাই মনে করবেন। যখন সামনে যেটা আসে ওইটাই আমার জন্য সুইটেবল টাইম। জি, আলহামদুলিল্লাহ। আর অনেকে পারিবারিক ব্যস্ততা দেখেন, ছেলে মেয়ে, ছোট ছোট বাবু আছে, এইগুলো কোনো ওজন না, মনে রাখবেন। ব্যস্ত মানুষ, আমি প্রায়শই বলি ক্লাসে, ওই যে আলেম আলেমা করছে যে এই ব্যস্ত মানুষদের দ্বারাই অনেক কাজ করা সম্ভব। আপনারা কি আমার সাথে একমত? আর বেশি ইজি মানুষ যারা, এদের দ্বারা কোনো কাজ করা সম্ভব না। আমি বলি আর কি যে অনেক বেশি ইজি মানুষ, এদের ব্যস্ততা বেশি। আর অনেক বেশি ব্যস্ততা সম্পন্ন মানুষ, বিজি মানুষ, এরা অনেক কাজ করতে পারে, কারণ এটা রুটিন ওয়ার্ক চলে। এদের প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ রহমত নাজিল করে, সুবহানাল্লাহ। এটা আমার আমার পার্সোনাল লাইফে আমার অভিজ্ঞতা। এই জন্য আমি যখন একটু ব্যস্ত থাকি আমি অনেক কাজ করতে পারি আলহামদুলিল্লাহ। অনেকগুলো কাজ আমি করি আলহামদুলিল্লাহ ব্যস্ততার মাঝে। আর যখন একটু ইজি থাকি আমার ঠিক মতো মানে একেবারে এসেনশিয়াল কাজগুলো হয় না। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডা। জি, এই জন্য ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করবেন, অলস না। অলসতা ইজি থাকলেই সমস্যা হবে। ব্যস্ত মানুষের দ্বারা আল্লাহ তাআলা অনেকগুলো কাজ আঞ্জাম দেন আলহামদুলিল্লাহ। এটা আল্লাহ তাআলার খাস রহমত, আল্লাহ তাআলার খাস রহমত। জি, জি, আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে ওই কোর্সটা চালু হবে ইনশাল্লাহ, আমি করব। সপ্তাহে 3 দিন ক্লাস, 6 মাসের একটা কোর্স। আর রমাদানের পরে রফিক ভাই সুবিধা মতো সময়ে এই প্রাইমারি কোর্সটা আবার আরেকটা বেশ শুরু করবেন। এই 2 বেচ নিয়েই মূলত আমাদের এই হায়ার কোর্সটা ইনশাল্লাহ জুলাই মাসের 1 তারিখ থেকে আমরা চালু করার চিন্তা করেছি।
জি, তাহলে ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। দেখেন, আল্লাহু আকবার কাবীরা, যে ওয়াসারিউ, তোমরা প্রতিযোগিতা করো, ইলা মাগফিরা, ক্ষমার দিকে। যেই কাজে ক্ষমা ওই কাজে যাও, যেই কাজে ক্ষমা ওই কাজে যাও, যেই কাজে ক্ষমা ওই কাজে যাও। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরা মির রাব্বিকুম, ক্ষমাটা কোথা থেকে আসে? তোমাদের রবের তরফ থেকে আসে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسارعوا, আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো, ইলা মাগফিরা, ক্ষমার দিকে, ক্ষমার দিকে। এই আয়াতটা মুখস্থ করেন, মুখস্থ করেন। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাহ, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাহ, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাহ। তোমরা জান্নাতের দিকে প্রতিযোগিতা করো, তোমরা ক্ষমার দিকে, তোমাদের রবের তরফ থেকে যে ক্ষমার ঘোষণা আছে ওই ক্ষমার দিকে তোমরা প্রতিযোগিতা করো। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম ওয়া জান্নাহ, ওয়াসারিউ, আর তোমরা প্রতিযোগিতা করো, ইলা মাগফিরাহ, ক্ষমার দিকে। ক্ষমাটা কার থেকে আসবে? মির রাব্বিকুম, তোমাদের রবের তরফ থেকে। তো আপনি মনে করেন যে, ওই যে একটা হাদিস, ইরহামু মান ফিল আরদ ইয়ারহামকুম মান ফিস সামা, দুনিয়াতে যারা আছে তাদের প্রতি তোমরা রহম করো, আসমানে যিনি আছেন তিনি তোমাদের প্রতি রহম করবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আপনি দুনিয়াতে একটা কুকুর, কুকুর যেটাকে আমরা তুচ্ছ প্রাণী বলি, তাই না, কুত্তা বলি গ্রামের ভাষায়, এই কুকুরের প্রতিও যদি আপনি, আমি একবারে নিকৃষ্ট প্রাণী বললাম আর কি, উৎকৃষ্ট গুলো বাদ দিয়ে বললাম, এই নিকৃষ্ট প্রাণীর প্রতিও যদি আপনি দয়া করেন, মায়া করেন, তাহলে ওই দয়া মায়ার কারণে আসমানওয়ালা আল্লাহ তিনি আপনার প্রতি দয়া করবেন। সুবহানাল্লাহ। আপনার যদি চিন্তা থাকে এই আয়াতটা, আপনি মনে করেন যে এখন খাচ্ছেন, তো কুকুরের হাড্ডিটা দিলেন, আপনি হাড্ডিটা কুকুরকে দিয়ে দিলেন, গোশতের হাড্ডিটা। তো দেওয়ার দেওয়ার মধ্যে আপনার চিন্তা আছে যে কুকুরটা আল্লাহ তাআলার একটা সৃষ্টি, পুরো সৃষ্টি জগৎ আল্লাহ তাআলার পরিবারের সদস্য। তো কুকুরটাও তো আল্লাহর এই সৃষ্টি জগতের একজন মেম্বার। তো আমি আল্লাহর সৃষ্টি জগতের এই মেম্বারকে হাড্ডিটা দিলাম আল্লাহর রাজি খুশির জন্য। তাহলে এটাই হলো ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। এটা তো কুকুর দিয়ে বললাম, তো যদি হয় এটা মানুষের প্রতি এরকম কোন কাজ, আশরাফুল মাখলুকাত, যদি হয় সেরা কোনো মানুষের প্রতি এই কাজটা আপনার, মানে ভালো মানুষ, একেবারে চরিত্রবান, খুব আল্লাহওয়ালা জান্নাতওয়ালা মানুষকে যদি এরকম আপনি কিছু করেন, তাহলে সেটা আরো কত বড় হবে। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরা, একজনকে সালাম দিলাম, আসসালামু আলাইকুম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরা, এটাও এটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বিড়ালকে হাড্ডি দিলাম, বিড়ালকে চারটা ভাত বাদ দিলাম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, অভাবীকে খাবার দিলাম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। আল্লাহু আকবার। অসহায়কে আশ্রয় দিলাম, থাকার জায়গা দিলাম, এতিমকে সহযোগিতা করলাম, আমার চারদিকে অভাবী তাদেরকে সহযোগিতা করলাম, আমার বাড়ির কেয়ারটেকার দারোয়ান তাকে আমি একটু বাজার করে দিলাম। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, এই সব কিছু আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার উসিলা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আর এই কাজটা যদি হয় রমাদান মাসে, তাহলে তো একেবারে সোনায় সোহাগা। আলহামদুলিল্লাহ, তাই না? এই কাজটা উইদাউট রমজান হলে আলহামদুলিল্লাহ, আর যদি এটা রমজানের মধ্যে হয়, রমাদানের মধ্যে হয়, তাহলে তো মাশা আল্লাহ, আল্লাহু আকবার কাবীরা। এটা কি বলে কয়ে এটা বর্ণনা শেষ করা সম্ভব? সম্ভব না, সম্ভব না। গত ক্লাসে সম্ভবত কালকে না জানি পরশু বলেছিলাম, ওই যে একান্ত কিছু কাজ আপনি জানবেন আর আপনার রব জানবে, কেউ জানবে না, একমাত্র আল্লাহর জন্য করবেন। এই যে বাড়ির কেয়ারটেকার আছে না, তাকে একটু বাজার করে দিবেন, একটা মুরগি কিনে দিবেন। একটা মুরগি কত? 300-400 টাকা। ওই যে পাকিস্তানি মুরগি, 300 350 টাকা হবে, বা 300 টাকা হবে 1 কেজির কম হলে।
একটা মুরগি সুন্দর করে তাকে এনে তার হাতে ধরে দিবেন, ধরো এটা আজকে রান্না করে তোমরা খাবা। এই লোক কি খুশি হবে আপনি চিন্তা করতে পারবেন? জীবনে তো আপনি কোনোদিন তাকে মুরগি দেন নাই, আজকে 300 টাকার একটা মুরগি কিনে তার হাতে সুন্দর করে তুলে দিয়েছেন। ঈদের আগের দিন তাকে যদি 1 কেজি গরুর গোশত 750-800 টাকা দিয়ে কিনে বলেন যে কালকে তোমরা রান্না করে খাবা বউ বাচ্চা নিয়ে, কেমন খুশি হবে জানেন? ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওই লোক তো আসমান থেকে পড়বে, তাই না? বাড়ির কেয়ারটেকার 1 কেজি গরু গোস্ত পেলো, অথবা আপনি 500, 700, 1000, 2000 টাকা দিয়ে তাকে ঈদের মোটামুটি সামাই চিনি ইত্যাদি বাজার করে দিলেন, সে আসমান থেকে পড়বে না? আসমান থেকে কি যে খুশি হবে আপনি জানেন? ওই খুশিটা আপনার ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরা, আপনি আপনার রবের মাগফিরাতের দিকে চলে গেলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এরকম করবেন, করবেন, একটু এরাদা করেন। আপনি সামর্থ্য যতটুকু আছেন, সামর্থ্য যতটুকু আছে ততটুকু দিয়ে করেন। আপনি 5,000 টাকা দিয়ে বাজার করে দিতে হবে তা না, আপনি যতটুকু পারেন একটু করেন, এটা আনকমন কাজ করেন। আমি করবো ইনশাল্লাহ। আমি যেহেতু আপনাদেরকে অনেক জোর দিয়ে বলছি আমি করবো ইনশাল্লাহ, আমি আপনাদেরকে এরকম একটা আনকমন কাজ করাতে চাচ্ছি। আপনি যদ্দূর পারেন, যদ্দূর আপনার সাধ্যে কুলায় অতটুকু আপনি করেন, একটা আনকমন কাজ করবেন এই আয়াতটাকে সামনে নিয়ে। আর ওই যে আমি যে কথাটা বলি প্রায়শই, যে একটা কাজ করেন যেটা আপনি জানেন আর রব জানেন, এটা আপনার জান্নাতে যাওয়ার উসিলা, এটা আপনার নাজাতের উসিলা হিসেবে আপনি আপনি করেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম, ওয়াসারিউ ইলা মাগফিরাতিম মির রাব্বিকুম। তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমার দিকে দৌড়াও, ওয়া জান্নাতিন, এবং জান্নাতের দিকে দৌড়াও। এবার জান্নাতের বর্ণনা আসছে আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, আরদুহা, যে জান্নাতের প্রশস্ততা হলো আস-সামাওয়াত ওয়াল আরদ, আসমান আর জমিনময়, আসমান আর জমিনময়, অর্থাৎ যার প্রশস্ততা আকাশমণ্ডল এবং পৃথিবী তুল্য। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আজকে যদি গুলশান বনানীতে আমার একটা প্লট থাকতো, 1% জায়গা থাকতো গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, উত্তরা, বাংলাদেশ, যদি থাকে সিঙ্গাপুর, যদি থাকে কানাডায় বেগমপাড়া, তাহলে বাহ, আমি তো অনেক কিছু, তাই না? এই দুনিয়ার সামান্য কিছুর জন্য আমরা কত আফসোস করি। ঢাকা শহরে আমার একটু জায়গা নাই, বা আমি আমার জেলা শহর আমার একটু জায়গা নাই, কত মানুষের কত কিছু আছে, আমরা আফসোস করি। তো এই জান্নাত যেটা পাবো, সর্বশেষ যেই ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, ওই ব্যক্তির জান্নাতের সূরত হলো, আকৃতি হলো, ধরন হলো এই দুনিয়ার 10টা দুনিয়ার সমান। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। সর্বশেষ, সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে যাবে, ওই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা যে জান্নাত দিবেন, ওই জান্নাতটা হলো এই দুনিয়ার মতো করে 10টা দুনিয়া। সুবহানাল্লাহ। তার মানে 10টা ঢাকা না, 10টা বনানী না, 10টা গুলশান না, 10টা উত্তরা না, 10টা কানাডা না, 10টা আপনার এই সিঙ্গাপুর না, 10টা দুনিয়া। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে আমরা কি জন্য ঢাকা শহরে প্লাটের জন্য এত পাগল পারা? আমাদের জান্নাত, আমাদের প্লট তো হলো জান্নাত। আমাদের প্লটের নাম কি? জান্নাত। আমাদের প্লটের নাম কি? জান্নাত। দুনিয়ার প্লট বলেন, প্লট বলেন কতটুকু? 1200 স্কয়ার ফিট, 1400 স্কয়ার ফিট, আর একটু বড় হলে 1800, 2000 স্কয়ার ফিট। আর জান্নাত কত স্কয়ার ফিট? জান্নাত হলো আসমান আর জমিন স্কয়ার ফিট। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জান্নাতের পরিধি কতটুকু? আসমান আর জমিন স্কয়ার ফিট। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ। ওই জান্নাতের প্রতিযোগিতা তোমরা করো। তাহলে জান্নাতের ক্ষেত্রফল কত? আসমান ও জমিন বর্গ মাইল বলেন, বর্গ ফুট বলেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ওই জান্নাতের উত্তরাধিকারী হিসেবে কবুল করুক। আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন, আল্লাহুম্মা আমিন। আরদুহাস সামাওয়াতু ওয়াল আরদ, যেই জান্নাতের প্রশস্ততা হলো আসমান আর জমিনের, জমিন যত বড় আসমান যত বড় অত বড়।
উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, এই জান্নাতটাকে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের জন্য। সুবহানাল্লাহিল আযীম। তাহলে আসমান জমিন, বর্গ মাইল বলেন, বর্গ ফুট বলেন, বর্গ হাত বলেন, এই জান্নাতটা কার জন্য আল্লাহ তাআলা প্রস্তুত করে রেখেছেন? লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকিদের জন্য। সুবহানাল্লাহ। এবার মুত্তাকিদের পরিচয় আসছে, আল্লাযীনা ইউনফিকুনা। দেখি তো আমরা ওইটার মধ্যে পড়ি কিনা। এই যে দেখেন, সবাই তো আমরা জান্নাতের আলোচনা শুনতে ভালো লাগে, তাই না? জান্নাত আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মালিক বানাক, আমিন বলি আমরা। এই যে দেখেন, এই জান্নাতের মালিক হতে হলে কি লাগবে দেখেন তো, আমাদের মধ্যে এই গুণগুলো আছে কিনা। আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররাই ওয়াদ দাররা, আল্লাযীনা ইউনফিকুনা ফিস সাররা। এই জান্নাতে যেতে হলে এই গুণ অর্জন করতে হবে। দেখেন দেখেন দেখেন, একটু লিখবেন। 1 নম্বর, ইউনফিকুনা ফিস সাররা, যারা সচ্ছল অবস্থায় খরচ করে, ওয়াদ দাররা, এবং অসচ্ছল অবস্থায়ও খরচ করে। 1 নম্বর গুণ, যারা সচ্ছল অসচ্ছল উভয় অবস্থায় যারা খরচ করে। আপনার এখন টাকা পয়সা আছে, খরচ করলেন, আবার 1 বছর পরে হয়তো নাই, এই নাই এর মধ্যে যতটুকু আছে ততটুকু খরচ করবেন। নাই এর মধ্যেও তো কিছু আছে, তাই না? এই নাই এর মধ্যে যতটুকু আছে অতটুকু খরচ করবেন। الذين ينفقون في السراء والضراء, আল্লাযীনা, যারা ইউনফিকুনা খরচ করে, ফিস সাররাই, খুশির মধ্যে অর্থাৎ সচ্ছল অবস্থায়, ওয়াদ-দাররা, অসচ্ছল অবস্থায়। 1 নম্বর গুণ। কয় নম্বর গুণ? 1 নম্বর। এটাকে আমরা 1 দিলাম। ওয়াল কাযিমিনাল গায়য, যারা রাগ দমন করে। এই যে দেখেন, হ্যাঁ দেখেন দেখেন, এই গুণগুলো কিন্তু আপনি জান্নাতে যদি যেতে চান আপনার দরকার। আর যদি বলেন যে না আমার জান্নাত দরকার নাই, আমার রাগ ঠিকই আছে, তাহলে আপনি রাগ নিয়ে থাকেন। ওয়াল কাযিমিনাল গায়য, আর যারা রাগকে দমন করে, রাগ যারা কি করে? দমন করে। ওয়াল আফিনা, 3 নম্বর হলো ওয়াল আফিনা, তারা ক্ষমা করে, আনিন নাস, মানুষকে ক্ষমাকারী। তারা মানুষকে কি করে? ক্ষমা করে। তাহলে আমরা এখানে 3টে গুণ পেলাম। যারা সচ্ছল অসচ্ছল সর্ব অবস্থায় কি করে? খরচ করে। 2 নম্বর, যারা রাগ দমন করে। এই রাগ 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 রাগ, অনেকে রাগ করতে করতে হার্ট অ্যাটাক পর্যন্ত করে। কত রাগ আপনি চিন্তা করে দেখেছেন? রাগ করে হার্ট অ্যাটাক করে মরে। রাগ কি কোনো জিনিসের সমাধান হতে পারে? কোনো জিনিসের সমাধান তো রাগ হতে পারে না। সবর হলো সমাধান। তাহলে ওয়াল কাযিমিনাল গায়য, যারা রাগ দমনকারী, ওয়াল আফিনা আনিন নাস, যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেয়, যারা মানুষদেরকে ক্ষমা করে দেয়, এদের নাম হলো মুত্তাকি। ওয়াল আফিনা আনিন নাস, ওয়াল্লাহু ইউহিব্বুল মুহসিনিন, আর আল্লাহ তাআলা মুহসিন বান্দাদেরকে ভালোবাসেন। তাহলে এই 3টা গুণ যারা অর্জন করে, তারা একদিকে মুহসিন, আরেকদিকে তারা মুত্তাকি। আর মুত্তাকি হলে পরে উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন, জান্নাতটাকে মুত্তাকিদের জন্য বানানো হয়েছে। জান্নাতের ক্ষেত্রফল কত? জান্নাতের কেমন জান্নাত? যে জান্নাতের ক্ষেত্রফল হলো আসমান যতটুকু, জমিন যতটুকু, ততটুকু। সুবহানাল্লাহিল আযীম। আজকে থেকে ওয়াদা করেন এই তাফসীর ক্লাসে রাগ আপনি খতম করবেন। রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। হ্যাঁ, এটা কোয়ান্টাম মেথডের একটা স্লোগান। রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। এই জন্য রাগ, রাগ এটা আপনি কবর দিতে হবে, রাগের কবর রচনা করতে হবে। যদি রাগের কবর রচনা করেন তাহলে আপনি মুহসিন হবেন, আপনি হবেন কি? মুত্তাকি। আর যখনই আপনি হবেন মুত্তাকি, তখনই আপনার জন্য আল্লাহ তাআলা কি রেডি রেখেছেন? জান্নাত প্রস্তুত করে রেখেছেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। জি, এখানে অনেক সময় দিয়েছি, এবার সামনে যাই।
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين আর যারা ইদা যখন ফালু তারা করে ফেলে ফাহিশাতান কোন অশ্লীল কাজ والذين إذا فعلوا فاحشة والذين আর যারা ইদা যখন ফালু করে ফাহিশাতান কোন অশ্লীল কাজ কোন অশ্লীল কাজ কোন গুনাহের কাজ যখন তারা করে ওয়াল্লাযীনা ইযা ফাআলু ওয়াল্লাযীনা আর যারা এমন যে ইদা যখন ফাআলু তারা করে ফেলে ফাহিশাতান কোন অশ্লীল কাজ আও যালামু অথবা জুলুম করে ফেলে আনফুসাহুম নিজেদের নফসের উপর যাকারুল্লাহ তখন তৎক্ষণাৎ তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে যখন আমরা কোনো ফাহিশা কাজ করে ফেলি কিংবা নিজের নফসের উপরে জুলুম করে ফেলি যাকারুল্লাহ আল্লাহ তাআলাকে তাৎক্ষণিক স্মরণ করে মানে কি তওবা করে আস্তাগফিরুল্লাহ তওবা করে আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি তওবা করে আমি আর এই কাজ করব না আমি এই ফাহিশা কাজ করে ফেলেছি আমি নফসের উপরে জুলুম করেছি আল্লাহকে স্মরণ করে মানে কি তওবা করে ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম তারা তাদের গুনাহের জন্য রবের কাছে ক্ষমা চায় তওবা করে আল্লাহকে স্মরণ করে ক্ষমা চায় ওয়া মান ইয়াগফিরুয যুনুবা আর কে গুনাহগুলোকে ক্ষমা করবে ওয়ামান আর কে ইয়াগফিরু ক্ষমা করতে পারে আয-যুনুবা গুনাহসমূহকে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া আর কে আছে গুনাহগুলোকে ক্ষমা করতে পারে ওয়ালাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু ওয়ালাম ইউসিররু আর নয় তারা রিপিট করে অর্থাৎ তারা যে গুনাহের কাজগুলো এই গুনাহের কাজের উপরে তারা অটল অবিচল থাকে না গুনাহের কাজের উপরে তাদের রিপিটেশন হয় না বারবার তারা গুনাহের কাজ করে না মানে সবসময় একই গুনাহ কাজ করে না তারা গুনাহ থেকে ফিরে আসে ওয়ালাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু ওয়া হুম ইয়ালামুন জেনে শুনে তারা এরকম গুনাহের কাজের মধ্যে যুক্ত থাকে না বারবার গুনাহের কাজ জেনে শুনে করে না একবার দুইবার করে কিন্তু বারবার করে না একবার দুইবার তো মানুষের ভুল হয় কিন্তু যদি কোনো সে কন্টিনিউ এই একই গুনাহ করতে থাকে তাহলে কি এটা আর সে গুনাহ করে আবার ক্ষমা চায় আবার সকালে করে বিকালে মাফ চায় বিকালে করে সকালে মাফ চায় রাতে করে সকালে মাফ চায় এভাবে তার চলছে এটা না একবার হয়তো যে কোনো কারণে হয়ে গেছে যাকারুল্লাহ ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম আল্লাহকে স্মরণ করলো ক্ষমা চাইলো শেষ আল্লাহ তাআলা মাফ করে দিলেন ওয়াল্লাযীনা আর যারা ইযা ফাআলু যখন কোনো কাজ করে ফাহিশাতান এটা মাফউল ফাহিশা কাজ অশ্লীল কাজ যখন করে ফেলে আও যালামু আনফুসাহুম অথবা নিজেরা নিজেদের নফসের উপরে জুলুম করে যাকারুল্লাহ তখন তারা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম তখন তারা তাদের গুনাহের জন্য ইস্তেগফার করে ক্ষমা চায় ওয়া মান ইয়াগফিরুয যুনুবা আর কে আছে এমন যে গুনাহগুলো ক্ষমা করবে ইল্লাল্লাহ আল্লাহ তাআলা ছাড়া ওয়ালাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু ওয়ালাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু তারা যা করেছে এটার উপরে তারা বারংবার এই কাজ করে না ওয়াহুম ইয়ালামুন জেনে শুনে এই অপরাধ তারা বারংবার করতে থাকে না উলাইকা এই যে দেখেন এই গুণগুলো কিন্তু উইদ্দাত লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য জান্নাত তৈরি করে রেখেছে ওই জান্নাত ওয়ালাদের যারা জান্নাতের মালিক হবে মনে আছে তো কয়টা গুণ এই যে ওখানে আমরা পেয়েছি কয়টা তিনটা গুণ 4 নম্বর গুণ আমরা এখানে দিই তাহলে আপনাদের জিনিসটা বুঝতে সহজ হবে 4 নম্বর গুণ তারা কোনো ফাহিশা অশ্লীল কাজ করে ফেললে তারা কি করে
অথবা কোনো জুলুম নফসের উপরে করে ফেললে আল্লাহ তাআলাকে কি করে, স্মরণ করে। ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, ক্ষমা চায়। তাহলে এই 4 নম্বর হলো ফাহিশা কাজ করে, 5 নম্বর হলো যাকারুল্লাহ, আল্লাহ তাআলাকে কি করে, তারা স্মরণ করে। যদি এরকম করে ফেলে তাহলে স্মরণ করে। 6 নম্বর হলো তারা ফাস্তাগফারু লিযুনুবিহিম, তওবা করে। তওবা 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 তওবা, গত ক্লাসে বলেছিলাম তওবা আর তওবা ইস্তেগফার আর হলো তওবা আর ইস্তেগফার একই। তওবা আর ইস্তেগফার আর হলো দুরুদ, এই দুইটা আপনি আপনার জীবনের জন্য আবশ্যক করে নেন। দুরুদ পড়বেন বেশি বেশি, ইস্তেগফার তওবা করবেন বেশি বেশি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দুনিয়াতেও ভালো রাখবেন, আখিরাতেও সাফল্য দান করবেন। আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ আল্লাহুম্মা গফিরলি, তারপরে আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমা চাওয়া, আস্তাগফিরুল্লাহ ওয়া আতুবু ইলাইহি, এরকম এরকম। তারপরে ওই যে দুরুদ পড়া, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম, দুরুদের তো অভাব নাই, মাশাআল্লাহ অনেক দুরুদ আছে। তাহলে এই 6টা গুণ, ওয়ামান ইয়াগফিরুয যুনুবা ইল্লাল্লাহ ওয়া লাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু, এই যে আরেকটা। 7 নম্বর হলো ওয়ালাম ইউসিররু আলা মা ফাআলু, তারা যা করে অন্যায়টা, অশ্লীল কাজটা, এটাকে বারবার তারা করে না। ওয়াহুম ইয়ালামুন, জেনে শুনে। এরকম 7টা গুণ যাদের আছে, উলাইকা জাযাউহুম, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, জাযাউহুম তাদের প্রতিদান, ইনদা রাব্বিহিম, কয়টা গুণ? 6টা গুণ। যাদের এই 6টা গুণ আছে, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, জাযাউহুম তাদের প্রতিফল হলো মাগফিরাতুন, ক্ষমা, মির রাব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, তাদের রবের তরফ থেকে এটা হলো ক্ষমা। উলাইকা এরাই হলো ওই সব লোক, জাযাউহুম যাদের প্রতিফল হলো মাগফিরাতুন, ক্ষমা, মির রাব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, ওয়া জান্নাত এবং জান্নাত, তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। আমাদের জন্য, আমাদের জন্য, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এই 6টা গুণ আমাদের আছে তো আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ঘাটতি আছে তাই না? আজকের এই ক্লাসে আমরা ওই ঘাটতি ফিল আপ করার একটা কঠিন আজমত, কঠিন ইচ্ছা পোষণ করি। যেই যে 7টা গুণ আমাদের কম আছে, যেটা যেটা আমাদের কম আছে, ওই ঘাটতি আজকে ফিল আপ করে আমরা এই গুণে গুণান্বিত হই। আর এই গুণে গুণান্বিত হলে পরে কি হবে? উলাইকা জাযাউহুম মাগফিরাতুম মির রাব্বিহিম, উলাইকা এরা হলো এমন সব মানুষ, জাযাউহুম যাদের প্রতিফল হলো মাগফিরাতুন, ক্ষমা, মির রাব্বিহিম তাদের রবের তরফ থেকে, তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা। আমাদের জন্য এই 7টা গুণ যাদের আছে তাদের জন্য হলো তাদের রবের তরফ থেকে ক্ষমা। সুবহানাল্লাহিল আযীম, ক্ষমার ঘোষণা, ক্ষমার ঘোষণা। ও জান্নাত এবং জান্নাত দেওয়ার ঘোষণা। জান্নাতটা কেমন? তাজরি মিন তাহতিহাল আনহার যার তলদেশ দিয়ে নহর সমূহ প্রবাহিত হয়। খালিদিনা ফিহা ওই জান্নাতে তারা চিরকাল অবস্থান করবে। ওয়া নি'মা আজরুল আমিলিন, এটা কতই না উত্তম পুরস্কার বা প্রতিদান সৎকর্মশীলদের। আমিল মানে লেবার, তো আমরা তো আল্লাহর লেবার তাই না? লেবার মানে আবিদুন, গোলাম। এই লেবারদের জন্য, এই আবেদদের জন্য, এই গোলামদের জন্য এটা কত চমৎকারই না একটা প্রতিফল। قد خلت من قبلكم سنن, قد خلت নিশ্চয় অতীত হয়েছে, মিন কাবলিকুম তোমাদের পূর্বে, সুনানুন বহু যুগ ধরে, অর্থাৎ তোমাদের আগে বহু যুগ এরকম অতিবাহিত হয়ে গেল। ফাসিরু ফিল আরদ, ফাসিরু ফিল আরদ, অতএব বহু আগে, তোমাদের আগে বহু জাতি, বহু কওম, বহু সম্প্রদায় অতিবাহিত হয়ে গেছে অবাধ্য আচরণ জনিত কারণে, তারা হালাক হয়ে গেছে, যুগের বিবর্তনে তাদের ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব ফাসিরু ফিল আরদ, তোমরা জমিনে চলাফেরা করো, ভ্রমণ করো। ফানজুরু আর তোমরা তাকাও, দেখো। কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন, কাইফা কানা কেমন ছিল, আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন সত্য প্রত্যাখ্যানকারী যারা,
তাদের করুণ পরিণতি কেমন হয়েছে সেটি তোমরা দেখো। ফানজুর কাইফা কানা আকিবাতুল মুকাজ্জিবিন। হাদা বায়ানুল লিন্নাস, এটা হলো সুস্পষ্ট বাণী, লিন্নাসি মানুষের জন্য। হাদা বায়ানুল লিন্নাস, এই আলোচনা করবার পর আল্লাহ তাআলা কেমন জানি উপসংহারে আসছেন এভাবে, হাদা বায়ান, বায়ান, বায়ান মানে সুস্পষ্ট বাণী, বর্ণনা, বাণী অথবা বর্ণনা। আমরা বর্ণনা অনুবাদও করব, বর্ণনা, বর্ণনা। হাদা বায়ানুল লিন্নাস, এটা হলো বায়ান বা বর্ণনা, সুস্পষ্ট বাণী, লিন্নাসি মানুষের জন্য, ওয়াহুদা এবং এটা হলো পথ নির্দেশিকা, ওয়া মাউইযা এবং এটা হলো উপদেশ, লিল মুত্তাকিন মুত্তাকিদের জন্য। هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تهنوا، هذا है ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا, আর তোমরা মন ভাঙ্গা হইও না, অর্থাৎ মনক্ষুণ্ণ হইও না, মনটাকে ছোট করবে না। ওয়ালা তাহিনু, ওয়ালা তাহিনু, ছোট হবে না, ছোট হবে না। ওয়ালা তাহিনু, তোমরা ছোট হবে না, মনক্ষুণ্ণ হবে না, মন ভাঙ্গা ভাঙ্গা এরকম থাকবে না। ওয়ালা তাহজানু, তোমরা চিন্তা করবে না। এই যে আমাদের যাদের মন খারাপ থাকে না, মন ভেঙে থাকে, এই যে আপনাদের জন্য আল্লাহ তাআলার সান্ত্বনার বাণী দেখেন। এটা আমি বললে তো হালকা হবে, আমি যদি আপনাকে বলি আপনি মন খারাপ করিয়েন না, তো আপনি বলবেন না আপনি কি, তাই না? তো এই জন্য আল্লাহর বাণীটা শুনেন, যে আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ আমাদেরকে বানিয়েছেন, ওয়ালা তাহিনু, তোমরা মন ছোট করবে না, মন ভেঙ্গে এরকম হয়ে থাকবে না, মনক্ষুণ্ণ হয়ে থাকবে না হয়তো কোনো সমস্যার কারণে। ওয়ালা তাহজানু, তোমরা চিন্তাও করবে না। ওয়া আনতুমুল আ'লাউন, তোমরাই হবে বিজয়ী, তোমরাই হবে বিজয়ী। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও, যদি তোমরা মুমিন হও, তোমরাই হবে বিজয়ী। ওয়া হাদা বায়ানুল লিন্নাস, হাদা এটি হলো বায়ান, বর্ণনা, লিন্নাস মানুষের জন্য, ওয়াহুদা এবং এটি হলো হেদায়েতের বাণী। দেখেন আল্লাহ তাআলার, দেখেন আল্লাহ তাআলা এই যে উপরে যে আলোচনাগুলো আমরা করে আসলাম, করে আসার পরে এবার আল্লাহ তাআলা এখানে কেমন জানি মানে টোনটা পরিবর্তন হয়ে গেল। এতক্ষণ জান্নাতের বর্ণনা, জান্নাতের লোভনীয় অফার আমাদেরকে দিয়ে দিয়ে এবার আল্লাহ তাআলা উপসংহারে এসে বলছেন, শোনো, হাদা বায়ান, এই যে আমি তোমাদেরকে জান্নাতের আলোচনা শোনালাম, মাগফিরাতের আলোচনা শোনালাম, হাদা বায়ান, এটা বর্ণনা, লিন্নাস, তোমরা যারা মানুষ আছো, তা আমরা মানুষ, এ আমাদের জন্য এটা হলো বর্ণনা। সুবহানাল্লাহ। তার মানে এই বর্ণনাটা যারা মানহুস, মানে যাদের হুশ আছে, এই হুশওয়ালা যারা, তাদের জন্য এটা বর্ণনা। তো আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ হুশওয়ালা, তাই না? যারা তোমাদের মধ্যে যাদের হুশ আছে, তোমাদের মধ্যে যাদের হুশ আছে, তোমাদের মধ্যে যাদের হুশ আছে, এই হুশওয়ালাদের জন্য এটা হলো বর্ণনা। এই হুশওয়ালা মানে কারা? যারা ভালোকে ভালো বলতে পারি, খারাপকে খারাপ বলতে পারি, অন্ধকারকে অন্ধকার, আলোকে আলো বলতে পারি, এই আমরাই হলাম হুশওয়ালা মানি মানুষ। হাদা বায়ানুল লিন্নাস ওয়া হুদা, এবং এটা হলো হেদায়েত। 2 নম্বর, ওয়া মাউইযা, এবং এটা হলো উপদেশ, লিল মুত্তাকিন, মুত্তাকি। তার মানে আমরা একদিকে মানুষ, আবার আরেক দিকে আমরা কি, মুত্তাকি। তাহলে এই মুত্তাকিদের জন্য এটা মাউইযা, মুত্তাকিদের জন্য এটা হুদা, মুত্তাকিদের জন্য এটা বায়ান। এটা কি? বায়ান, সুস্পষ্ট বর্ণনা। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু, তোমরা মন ছোট করে থাকবে না। এই যে পারিবারিক বিভিন্ন জায়জামেলা আছে না, এরকম প্রত্যেকের কোনো চিন্তা নাই,
সব চিন্তা আপনি আল্লাহ তাআলার কাছে হ্যান্ড ওভার করেন, আপনার ফাইলটা হেড অফিসে পাঠিয়ে দেন। আমরা অনেকে নিজেদের চিন্তা নিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে যায় শুকাতে শুকাতে। কি আপনার এত চিন্তা কেন? আমি মাঝে মাঝে বলি যে আমি যে চিন্তা করব, চিন্তা করার সময় তো পাই না। মাঝে মাঝে কেউ যদি বলে যে আপনি মনে হয় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত আছেন, তো আমি বলি তো আমি যে দুশ্চিন্তা করবো ওইটা সময় তো পাচ্ছি না। দুশ্চিন্তা করতে তো একটু সময় লাগে। আপনি মনে হয় ফেরেশান আছেন, তো ফেরেশান হওয়ারও তো সময় পাই না। তো কেন আপনি পেরেশান হবেন? কেন আপনি দুশ্চিন্তা যাবেন? কারণ মালিক তো আপনাকে বানিয়েছে, দায়িত্ব তো মালিকের। তো মালিকের দায়িত্ব আপনি নিলে আপনি কি পারবেন বলেন? যেটার দায়িত্ব মালিক, ওই মালিকের দায়িত্ব যদি আমি ছোট্ট একজন এটা নিই, এটা কি আমি বহন করতে পারবো? তাহলে ফেরেশানের দায়িত্ব তো আল্লাহর, পেরেশানির দায়িত্ব আল্লাহর। আমাকে কি খাওয়াবে, কি পরাবে, কিভাবে বাঁচিয়ে রাখবে, আমাকে নিয়ে কোথায় তিনি রাখবেন, এই দায়িত্ব তো আল্লাহর। এটা তো আমার না, তো আমি কেন এটা নিয়ে এত ফেরেশান? আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছে এত বেশি ফেরেশান হয়ে যায়। ফেরেশানের কিছুই নাই। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়ানতুমুল আ'লাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। ফ্যামিলির মানুষ প্যাচ লাগিয়ে রাখে, তাই ফেরেশান। আপনি ফেরেশান হওয়ার সময়টা পান কই বলেন তো? আপনি যে ফেরেশান হওয়ার সময়টা পান ওটা আমাকে দিন, তাহলে আমি এটা অন্য কাজে লাগাতে পারবো। ফেরেশান হওয়ার সময়টা কই আমাদের? কোনো ফেরেশানি নাই জীবনে। জীবনটাকে ইজি করেন, আল্লাহ তাআলা আপনাকে ইজি ভাবে রাখবে। আমরা জীবনটাকে অনেকে হার্ড করে ফেলেছি, শক্ত করে ফেলেছি। এই জন্য আমাদের জীবনটা শক্ত মনে হয়, হার্ড মনে হয়। আসলে এটা অনেক এনজয়েবল একটা সময় আমাদের জীবনটা। এটাকে এনজয়েবল রাখেন, তাহলে এটাকে উপভোগ করতে পারবেন, এনজয় করতে পারবেন। আমরা এটাকে হার্ড করেছি, দোষ আমাদের। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু, ওয়ালা তাহিনু মন ছোট করবে না, মনক্ষুণ্ণ হবে না। ওয়ালা তাহজানু, এই যে মন ছোট করবেন না। মন ছোট করার কিছু নাই, কোনো ফেস নাই, কোনো ঝামেলা নাই। আপনি ওই যে বলে না, নিজ ভালো তো জগৎ ভালো। আপনি ফিউর হন, জগৎ আপনার জন্য, আপনার কাছে ফিউর আচরণ করবে। আপনি ভালো হয়ে যান, জগৎ আপনার সাথে ভালো আচরণ করবে। আপনি বলবেন যে আমি তো ভালো, সবাই আমার সাথে খারাপ আচরণ করে, আপনি মনে করবেন ওই খারাপ আচরণটাই আপনার জন্য ভালো আচরণ। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। এবার এক জায়গায় ওই, এগুলো গ্রামের অভিজ্ঞতা আর কি, অনেকের হয়তো এই অভিজ্ঞতাও থাকবে, যে পাশের বাড়ির একজনে কলা গাছ কেটে, কলা গাছের ওই যে কলা কেটে নিয়ে গেছে। এটা নিয়ে প্রচন্ড তুমুল ঝগড়া চলছে। তা আমি গিয়ে বললাম যে আপনি যে কলা গাছের ছড়িটা নিয়ে গেল, আপনি এটার জন্য এত ঝগড়া করতেছেন, আপনি জান্নাতে এর চেয়ে আরো অনেক 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 মূল্যবান কলা ছড়ি পাবেন আপনি। তো আপনি কি দুনিয়ার কলা কলা চান না জান্নাতের কলা চান? আমি জান্নাতের কলা চাই। তাহলে জান্নাতের কলা যদি চান তাহলে এখানে অফ, আপনি এটা জান্নাতের জন্য রিজার্ভ ফান্ডে রাখেন, যে আমি জান্নাতে গিয়ে কলা খাবো। ঠিক আছে না? এই যে কলা নিয়ে গেল, আপনার কলা গাছটা কেটে নিয়ে গেল, আপনি একটু সবর করেন, আল্লাহর কাছে বলেন, আল্লাহ আমি তোমার কাছে এই কলা গাছটা রেখে দিলাম, আমি যেন জান্নাতে গিয়ে এটা তোমার কাছে পাই। আল্লাহর কাছে কি অভাব আছে বলেন? জান্নাতের কলা আর দুনিয়ার কলার জন্য এত ফেরেশান হওয়ার কি আছে? একটু ছাড় দেন, একটু মানুষকে ছাড় দেন। মানুষ আপনার উপরে জুলুম করে যাক না, ওটার বেনিফিট, ওইটার ফায়দা আল্লাহ তাআলা আপনাকে জান্নাতে দিবে ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহ যদি জান্নাতে দেয়, দুনিয়ার আপনি যদি একজনে 1,000 টাকা লস করে আপনার, আল্লাহ কি আপনাকে 1,000 দিবে, না 1 লক্ষ দিবে, না 1 কোটি টাকা দিবে, না 1 বিলিয়ন দিবে? আল্লাহ তাআলা যেমন, আল্লাহ তাআলা তেমন দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম, সুবহানাল্লাহিল আযীম। ওয়ালা তাহিনু ওয়ালা তাহজানু ওয়া আনতুমুল আ'লাউন, তোমরাই হবে বিজয়ী। ইন কুনতুম মুমিনিন, যদি তোমরা মুমিন হও, যদি তোমরা মুমিন হও তাহলে তোমরাই হবে বিজয়ী। ইয়ামসাসকুম কারহুন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুম মিথলুহু ওয়া তিলকাল আইয়ামু নুদাউবিলুহা বাইনান নাস। ইয়ামসাসকুম কারহুন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুম মিথলুহু ওয়া তিলকাল আইয়ামু নুদাউবিলুহা বাইনান নাস। ইয়ামসাসকুম, এই যে উহুদের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করছে না, তো আল্লাহ তাআলা আবার মুসলমানদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, আসলে তো দোষ তো মুসলমানদের, তাই না?
কাহিনী তো আপনারা সবাই জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদেরকে যে জায়গায় বসিয়েছেন, তারা ওই জায়গা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আদেশকে যথাযথভাবে মানতে পারেনি। মনে করেছে যুদ্ধ শেষ। তখন কিছু মুসলমান গনিমত মাল সংগ্রহে ওই দিকে মনোনিবেশ করার কারণে এই দিকে এই জায়গাটা ফাঁকা হয়ে গেছে। আর এই ফাঁকে কাফেররা এখানে হঠাৎ করে কাকতালীয় আক্রমণ করে যুদ্ধের মোড়টা ঘুরিয়ে দিয়েছে, তাই না? তো এটা তো মুসলমানদের অর্জন। নেতার উহুদের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো নেতার আদেশ সর্বদা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলার শিক্ষা। যদি এর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে কি লস হবে? ওই লস, যে লস হয়েছে উহুদের যুদ্ধে, যে লস হয়েছে, ক্ষতি হয়েছে উহুদের যুদ্ধে। এই জন্য নেতার আদেশ মেনে চলা ফরজ। নেতার আদেশ মেনে চলা কি ফরজ। ইয়ামসাসকুম, যদি তোমাদেরকে স্পর্শ করে কারহুন, কোনো আঘাত, যেমন উহুদের যুদ্ধে তোমাদেরকে আঘাত পেয়েছে, ফাকাদ মাসাল কাওমা, তাহলে ওই জাতিকেও তো আঘাত করেছে কারহুন, আঘাত বদরে। আজকে তোমরা উহুদে আঘাত পেয়েছো, তারা তো গত 1-1.5 বছর আগে বদরে এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর আঘাত পেয়েছে। মিসলুহু, অনুরূপ। তোমরা আজকে উহুদে আঘাত পেয়েছো, তারা বদরে এরকম আঘাত পেয়েছে। ওয়াতিল কালাইয়াম, আর এই দিনগুলো নুদাউবিলুহা, আমি আল্লাহ আবর্তন করি বাইনান নাস, মানুষের মাঝে। আজকে তোমরা পরাজয়ের মালা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হলে, গত 1-1.5 বছর আগে তারাও তো এর চেয়ে আরো ভয়ঙ্কর পরাজয়ের মালা গ্রহণ করে বাড়িতে ফিরে গেছে। ওয়াতিল কালাইয়াম, এই যে জয় পরাজয়ের দিনগুলো, নুদাউবিলুহা, আমি আবর্তিত করি বাইনান নাস, মানুষের মাঝে। জয় পরাজয়ের এই যে দিনগুলো আমি আবর্তিত করি, ঘুরাই বাইনান নাস, মানুষের মাঝে। ওয়ালিয়ালামাল্লাহুল্লাযীনা আমানু ওয়া ইয়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা, ওয়ালিয়ালামাল্লাহ, আর যেন আল্লাহ তাআলা জানেন, আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে, ওয়া ইয়াত্তাখিযা মিনকুম শুহাদা, এবং গ্রহণ করেন তোমাদের মধ্য থেকে কতককে শুহাদা, আর সাক্ষ্য হিসাবে। আল্লাহ তাআলা এটা দ্বারা জানেন কে ঈমান এনেছে, আর এটা দ্বারা আল্লাহ তাআলা তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কাউকে তিনি শহীদ হিসাবে গ্রহণ করতে চান। সুবহানাল্লাহ। وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله আর আল্লাহ তাআলা লা ইউহিব্বু, তিনি ভালোবাসেন না আয-যালিমিন, জালেমদেরকে। জালেমদেরকে আল্লাহ তাআলা ভালোবাসেন না। ইয়ামসাসকুম কারহুন ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুম মিথলুহু, ইয়ামসাসকুম, যদি তোমাদেরকে টাচ করে, স্পর্শ করে, কারহুন, কোনো আঘাত, পরাজয়, ফাকাদ মাসাল কওমা কারহুন, তাহলে ওই এরকম মিসলুহু, এরকম আঘাত, এরকম পরাজয় ওই জাতিকেও তো অবশ্যই আঘাত করেছিল, টাচ করেছিল। ওয়াতিলকাল আইয়াম, আর এই দিনগুলো, নুদাবিলুহা, আমি আল্লাহ ঘুরাই 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 বাইনান নাসি, মানুষের মাঝে। মানুষের মাঝে আমি এই দিনগুলোকে ঘুরাতে থাকি। কেন? ওয়ালি আলামাল্লাহু, যেন আল্লাহ তাআলা জানেন, আল্লাযীনা আমানু, কারা যথার্থ রূপে ঈমান এনেছে, ওয়ায়াত্তাখিযা, এবং তিনি গ্রহণ করেন, মিনকুম, তোমাদের থেকে, শুহাদা, আর শহীদ রূপে। ওয়াল্লাহু লা ইউহিব্বুজ জালিমিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা যারা জালেম আছে তাদেরকে তিনি পছন্দ করেন না। ওয়াল্লাহু লা ইয়াহদিল কওমাজ জালিমিন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা জালেমদেরকে তিনি লা ইউহিব্বু, পছন্দ করেন না, আয-যালিমিন, যারা জালেম তাদেরকে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদেরকে আমি কুইজ দিচ্ছি, আপনারা কুইজে অ্যাটেন্ড করুন। এই যে রুহুল আমিন ভাই লিখেছেন, সবাই যদি জুলুম মেনে নিয়ে আখেরাতে পুরস্কারের অপেক্ষায় থাকি, তাহলে দুনিয়ায় জুলুম বেড়ে যাবে না? তো বেড়ে যাবে নাকি?
হ্যাঁ, এটা আপনার এক সেন্সে ঠিক আছে, আর আমি যে সেন্সে বলেছি সেটা আরেকটা সেন্স। যেমন কলা গাছের একটা উদাহরণ আমি দিলাম, বাস্তব গ্রামে এগুলো হয়তো হয় না। তো এখন এটার জন্য যদি আমি ঝগড়া করতে যাই, কথা বলতে যাই, তাহলে আমি আরো বেশি গুনাহগার হব। গালাগালি করতে হবে, দরাদরি হবে। আমি আমার মতো একজন মানুষ, মনে ধরেন ধরেন আমার মতো একজন মানুষ, আমার বাড়ির কলা গাছটা পাশের একজন গরিব মানুষই নিয়ে গেছে। এখন আমার মতো মানুষ যদি এই কলা গাছের জন্য দরবার বসে, আপনি বলেন আমি সমাজে যে অবস্থানে আছি, এতে কি আমি কলা গাছটা পাবো? 500 টাকার একটা কলা গাছ। তো এতে কি আমার ইজ্জত বাড়বে না আমার ইজ্জত কমবে? আমি তাকে বলে দিব, ভাই তুমি যা করেছো এটা ঠিক করো নাই, তবে নিয়ে গেছো তুমি, ঠিক আছে এটা খাও, ভোগ করো, তবে তুমি এটা ঠিক করো নাই, তোমার এটা ঠিক হয় নাই, আমার থেকে তুমি বলে নিতে পারতে, তাই না? তাহলে এটা সর্বক্ষেত্রে না, আমি যেটা বলছি এটা যেমন সর্বক্ষেত্রে না, আবার আপনি রুহুল আমিন ভাই যেটা বলেছেন আপনার ওইটাও সর্বক্ষেত্রে না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদেরকে জুলুম মেনে নিতে হবে, ওই বৃহৎ স্বার্থে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে জুলুমের প্রতিকার আমাদেরকে চাইতে হবে, নতুবা সমাজে ব্যাপক হারে জুলুম বেড়ে যাবে। ওই ওই বেড়ে যাওয়াটার কারণে আবার অনেক নিরীহ মানুষ ওই জুলুমের শিকার হয়ে তারা ভোগান্তিতে পড়বে। এই জন্য এই কথাটা হলো অবস্থা ভেদে। এই কথাটা হলো কি অবস্থা ভেদে। যেমন আমার এককের উপরে যদি জুলুম হয় তাহলে আমি যদি এটা মেনে নিই ওয়েলকাম, কিন্তু একটা গোষ্ঠীর উপরে যদি জুলুম হয়, যেমন বাংলাদেশের উপরে ইন্ডিয়া জুলুম করলো, তো আমরা এটা যদি মাফ করি তাহলে তো এটা হবে না। কারণ এটা আমার এককের উপরে জুলুম হয় নাই, পুরো 18 কোটি 20 কোটি বাংলাদেশি মানুষের উপরে প্রতিবেশী রাষ্ট্র জুলুম করছে, অতএব এটার প্রতিকার আমরা নিতে হবে। যদি আমরা এরকম অফ থাকি তাহলে দেখা যাবে একসময় তারা আমাদেরকে গিলে খেয়ে ফেলবে, তাই না? তো এই জন্য এটা অবস্থা বাদে। জি, আলহামদুলিল্লাহ, আশা করি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়েছে। তবে এটা মাথায় রাখবেন যে কেউ যদি একক, বিশেষ করে এই কথাটা আমি আমার একক সেন্সে বলেছি, একক সেন্সে, যে আপনার উপরে ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ জুলুম করে তাহলে এটা যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবেন, যথাসম্ভব এড়িয়ে যাবেন আল্লাহ তাআলার কাছে ভালো পাওয়ার জন্য, আল্লাহ তাআলার কাছে পাবেন সেই জন্য। এই যে দেখেন একজনে লিখেছেন, আমার বাড়ির গেট ভেঙে ফেলেছিল, আমরা সবর করেছিলাম, পরে ওই বাড়ি ওই লোক বাড়ি গেট বাড়ি বিক্রি করে চলে গেছে। তাহলে দেখেন ওইটা একটা বেনিফিট। আমি এটা বুঝতে চাচ্ছি যে এটা সবর সবর সবর, একটু স্যাক্রিফাইস করবেন, একটু লস মেনে নেবেন, আল্লাহ তাআলা এটার জন্য অনেক বেশি কামিয়াব আমাদেরকে দান করবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। একটা হাদিস আছে, মনে হয়েছে কথায় কথা অনেকগুলো কথা আসে। মনে করেন যে একজন আপনার সাথে অন্যায়ভাবে ঝগড়ায় লিপ্ত হয়েছে, অন্যায়ভাবে আপনার সাথে একজনের ঝগড়া লিপ্ত হয়েছে, একবার আগাগোড়া পুরো জিনিসটা সে রং করছে। তো এখন আপনার তাকে কয়টা থাপ্পড় মারার মতো আপনার যুক্তি কারণ আছে। এই যে আপনি থাপ্পড় মারলেন না, ওই যে ওয়াল কাযিমিন আল গাইজা, রাগকে আপনি দমন করলেন, তাহলে আপনি ওটার মধ্যে পড়লেন না? রাগ দমন করেছেন। 2 নম্বর হাদিস যেটা আমার এখন মনে পড়লো, যে কেউ যদি কারোর সাথে এরকম অন্যায়ভাবে ঝগড়া লাগে আর তার কাছে যৌক্তিক কারণ আছে ঝগড়া করার, আমি তাকে এখন ফার্দার তার সাথে মোকাবেলা করার আমার একেবারে লিগেল, আমি লিগেল, সে পুরাটাই ইলিগেল। এই লিগেল হওয়ার পরেও আমি যদি তাকে যুক্তি দিয়ে না হারাই, অর্থাৎ তার প্রতি আমি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখাই, তাহলে ওই আল্লাহ তাআলা হাসরের কঠিন ময়দানে এই লিগেল এই লিগেল পয়েন্ট থাকার পরেও যে আমি তাকে যে ক্ষমা করেছি, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা আমাকে জান্নাতে ঘর বানিয়ে দিবেন। সুবহানাল্লাহিল আযীম। জান্নাতে মণি মুক্তার একটা ঘর আল্লাহ তাআলা তাকে বানিয়ে দিবেন। আলহামদুলিল্লাহ। জি, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আরো কথা বলবো ইনশাল্লাহ সামনে। আজকে শেষ হয়ে গেল, শেষ করে দিই আমরা। এমনিতে দেরিতে শুরু করছি, আরো সময় আমাদের শেষ হয়ে গেছে, 4:45 পর্যন্ত, 6 মিনিট দেরি করে বেশি করে ফেলছি। আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে আজকের মতো আমরা ক্লাস এখানে শেষ করলাম। কুইজ আপনাদেরকে গ্রুপে দেওয়া হয়েছে, কুইজ অ্যাটেন্ড করুন। জি, আলহামদুলিল্লাহ। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিক, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।